ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా కాసేపట్లో భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య తొలి సెమీఫైనల్ జరగనుంది. దుబాయ్ వేదికగా ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ గెలవాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీమిండియా అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. దేశంలో పలుచోట్ల ఇప్పటికే పూజలు చేశారు అభిమానులు. భారత్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుందనే నమ్మకం ఉందంటున్నారు ఫ్యాన్స్. ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భాగంగా కాసేపట్లో భారత్ ఆస్ట్రేలియా మధ్య తొలి సెమీఫైనల్ జరగనుంది. దుబాయ్ వేదికగా ఇరు జట్లు తలపడనున్నాయి. ఈ మ్యాచ్లో భారత్ గెలవాలని ప్రపంచవ్యాప్తంగా టీమిండియా అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. దేశంలో పలుచోట్ల ఇప్పటికే పూజలు చేశారు అభిమానులు. భారత్ ఖచ్చితంగా గెలుస్తుందనే నమ్మకం ఉందంటున్నారు ఫ్యాన్స్. I am absolutely excited. I've come here to see all the matches and I'm super excited. India is gonna kill it. Like India is gonna win. I think we are very hopeful. We have played some excellent cricket. The spinners have really done well. And when we saw people batting, all of them, Shreyas Iyer, Virat Kohli, Shubman Gill, everyone have performed. So we are very, very hopeful. And today India is going to win. And then we're going to go to finals and we're going to win that as well. So after the World Cup, this is our Champions Trophy coming home. I am very, very excited to see the Indian boys come out on top today and to leave aside the 2023 final and also the World Test Championship. Oh, definitely, without any iota of doubt. And I hope Virat plays a good game today. I'm really excited for the match today. You know, it's a rematch, revenge match. Hopefully India wins this time. And you know, November 19th, I think we all remember that date. Today we'll hopefully rebrand it as 4th of March. रोहित is going to score. Rohit is going to score today. विराट मंगलवार है तो हनुमान जी का डे है. I think सब perfect होने वाला है. We are going to win. Varun, we are really looking forward to. Varun is the game changer. अगर exactly 5 minimum 3 तो उसको I think बनता है. India, of course. We are here for India and India has to win. Definitely. It was a surprise packet and it was so amazing. So really looking forward to the wins, Virat and Varun. Well, we are quite looking forward to it. It won't be easy game against Australians. It's never easy. But we are quite optimistic about today. Yeah, I made him skip his school today. So we are quite optimistic about it. It's high time. It's high time. Honestly, we always reach the semis and we, you know, but this time I think it'll be ours. Let's see how it goes. Yeah, very excited. I don't know who's gonna win. Whoever does better is gonna win. Yeah, maybe. High hopes. Kohli. Why? Like, he's composed and calm. And like, he's not aggressive and throwing and sledging and all, like Australians are. I feel this is India's payback time to Australia because we lost the last time in the final and this is a payback time. So that's why we wanted to support and cheer for India. I feel like India has a good balance now. So I can't pinpoint one player, but I'm sure all the 11 players are very strong according to me. So I don't have any specific favorite, but I feel the Indian team is well balanced and all 11 will play. I am very excited. I am actually a very big fan of India and Australia is like a very big team. I feel like Australia is the second best team after India and it'll be nice to see all the best go together. Shami, Mohammad Shami. But I really like Shami the way he bowls. Before the injury he even got man of the series in bowling. We are just waiting to watch the match and we are very excited and our kids see they are really excited and they want to watch the match live. And ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో దుబాయ్ వేదికగా కాసేపట్లో భారత్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ జరగనుంది. రెండు బలమైన జట్లు కావడంతో ఈ మ్యాచ్ రసవత్తరంగా సాగే అవకాశం ఉంది. నాకౌట్లో ఆస్ట్రేలియాను తక్కువ అనుకోవడానికి లేదన్నారు క్రికెట్ అనలిస్ట్ చంద్రశేఖర్. ఆస్ట్రేలియా బలమైన టీమని చెప్పారు. ఆస్ట్రేలియా జట్టు చివరి వరకు స్ట్రాంగ్ గానే ఉంటుందన్నారు. ఈ మ్యాచ్ స్పిన్ కు అనుకూలిస్తుందంటున్న చంద్రశేఖర్ తో అనిల్ ఫేస్ టు ఫేస్. ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి భారత్ పూర్తిగా సిద్ధమైపోయింది. ఈరోజు జరిగేటువంటి మ్యాచ్లో రసవత్తరం జరగనుంది. ఎందుకంటే ఆస్ట్రేలియాతో ఖచ్చితంగా ఒక కంగారు పుట్టించేటువంటి మ్యాచ్కి రెడీ అవుతున్నారు. సో ఈ మ్యాచ్కి సంబంధించినటువంటి బలాబలాలు తర్వాత మొన్న జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో కూడా ఇలాంటి తప్పిదాలు చేశారు. తర్వాత ఈరోజు ఎవరు ఫామ్లో ఉండబోతున్నారు, తర్వాత ఈ పిచ్కి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అండ్ ఈ ఆస్ట్రేలియా ఇండియా మ్యాచ్ అంటేనే చాలా ఉత్కంఠగా
చూస్తుంటారు గత 2023 వన్డే వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో కూడా మనం ఓడిపోయినటువంటి పరిస్థితి. సో ఇలాంటి ఈ సమీకరణాలు బలాబలాలైనటువంటి విషయాలు ఎలా ఉంటాయనే విషయాలను మనతో పాటు క్రికెట్ ఎక్స్పర్ట్ చంద్రశేఖర్ సార్ ఉన్నారు, అని అడిగి తెలుసుకుందాం. సార్, ఈరోజు జరగబోయేటువంటి ఈ సెమీఫైనల్స్లో కంగారులో ముందు ఒక కంగారు పెట్టించేటువంటి మ్యాచ్ జరగబోతుంది మరికోసేపట్లో. సో ఎట్లా ఉండవు ఈ సమీకరణాలు? డెఫినెట్గా ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ అనేటప్పటికీ ఎప్పుడైనా కూడా అందులోనూ ఐసీసీ ఈవెంట్స్లో ఆస్ట్రేలియా ఎప్పుడు కూడా చాలా బలమైనటువంటి ప్రత్యర్థి. మనకి అదే వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్ ఫైనల్స్ కావచ్చు, లేకపోతే 2023లో జరిగినటువంటి ఓడిఐ ఫార్మెట్ ఫైనల్స్ కావచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఓవరాల్గానే నాకౌట్స్కి వచ్చిన తర్వాత ఆస్ట్రేలియా ఎప్పుడు కూడా చాలా బలమైనటువంటి ప్రత్యర్థిగానే ఉంటుంది. సో అందుకని మరొకసారి ఈ రకమైనటువంటి, అందుకనే బహుశా న్యూజిలాండ్తో జరుగుతున్నటువంటి మ్యాచ్లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్యాన్స్ ఇండియా ఓడిపోతే బాగుండు అని చెప్పేసి కోరుకున్నారు. ఎందుకంటే సౌత్ ఆఫ్రికా విల్ బి ఏ లెస్సర్ డ్యామేజ్ సైడ్ కాబట్టి. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ గెలుపుతోటి ముగించాలి లీగ్ ఫేస్ అనేటువంటిది ఇండియా దృక్పథం, అందుకనే గెలిచింది, సెమీఫైనల్స్కి వచ్చింది. సో ఓవరాల్గా ఇట్ విల్ బి, అంటే నాకౌట్ మ్యాచెస్, ఐసీసీ ఈవెంట్స్ నాకౌట్ ఫేస్లో కావాల్సినటువంటి మజా అభిమానులు ఏ రకంగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారో ఆ రకంగా ఈ మ్యాచ్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అంటే ఈరోజు ఈ స్పిన్నర్లో ఏమైనా ప్రదర్శన కనబరిచే అవకాశం ఉంటుందా? దుబాయ్ వికెట్ ఎట్లాగో కూడా స్లో టర్నర్ అనేటువంటిది మనకి తెలుస్తూనే ఉంది. లాస్ట్ మనం ఆడినటువంటి 3 మ్యాచ్లు దట్స్ ప్రూవ్డ్. ఈవెన్ న్యూజిలాండ్తో జరిగినటువంటి మ్యాచ్, ఎందుకంటే న్యూజిలాండ్ లాంటి ఆల్రౌండర్లో ఉన్నటువంటి టీంకి 250 టార్గెట్ పెద్ద టార్గెట్ కాదు, బట్ దాన్ని మనం డిఫెండ్ చేసుకుంటూ 44 రన్స్ తోటి విజయాన్ని సాధించాము అంటేనే ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ హౌ ద వికెట్ బిహేవ్స్ అనేటువంటిది. సో ఆ యాంగిల్లో డెఫినెట్గా మరొకసారి స్పిన్నర్లు ఇది అక్కడే కంపేర్ చేసుకుంటే కనుక మన బలం స్పిన్నింగ్ బలం అనేటువంటిది. ఈవెన్ స్టీవ్ స్మిత్, వాళ్ళ యాక్టింగ్ క్యాప్టెన్ స్టీవ్ స్మిత్ కూడా నిన్న ప్రీ మ్యాచ్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్లో హీ యాక్సెప్టెడ్ దట్ డెఫినెట్గానే వాళ్ళ స్పిన్నర్లను ఆడటం కోసం మేము ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రణాళికలతో బరిలో దిగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది, వాళ్ళ ప్రధాన బలమే స్పిన్ను అనేటువంటిది. సో అది తెలుస్తోంది, అంటే ప్రత్యర్థి క్యాప్టెనే ఒప్పుకున్నాడు అంటే మన బలం ఏంటి అనేటువంటిది చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఈ రోజున కూడా అదే రకమైనటువంటి బిహేవియర్తో వికెట్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అండ్ టీంలో చేంజ్ కానీ, అంటే గత మ్యాచ్లో చూస్తున్నట్టయితే హర్షిత్ రాణా తీసేసి వరుణ్ చక్రవర్తి ఎంటర్ అయ్యాడు. సో అతను ఆ రోజు కీ రోల్ పోషించాడు. సో ఈ రోజు అలాంటిది ఏమైనా జరిగి ఉండదు? ఇక్కడ ఇదే కొంచెం ట్రిక్కీ, అంటే అఫ్ కోర్స్ సేమ్ కాంబినేషన్ తోటి వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉందా అంటే మోరార్లెస్ అదే కాంబినేషన్ తోటి న్యూజిలాండ్ తోటి ఆడినటువంటి టీం కాంబినేషన్ తోటి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కానీ బహుశా ఒక 2 మార్పులు కూడా చేసే అవకాశం ఉంది. బహుశా కుల్దీప్ యాదవ్ స్థానంలో బహుశా హర్షిత్ రాణాని తీసుకుని వచ్చేటువంటిది ఉంది. ఈవెన్ ఐ విల్ నాట్ బి సర్ప్రైజ్డ్ ఒకవేళ షమీకే వరుసగా డైరెక్ట్గా రెస్ట్ ఇచ్చేసి ఒకవేళ హర్షిత్ రాణానే తీసుకుంటే 11లో తీసుకుంటే కూడా తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే గమనిస్తే కనుక ఈవెన్ న్యూజిలాండ్తో జరిగినటువంటి మ్యాచ్లో హీ బౌల్డ్ ఓన్లీ 4 overs. క్రూషియల్ ఫైనల్స్ ఉంది. సో ఫైనల్స్కి టైంకి ఇంకా 100% షమీ ఫిట్గా ఉంటే బాగుంటుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఉండేట్లయితే, ఎందుకంటే ఎనీవే మన స్పిన్నర్లు ఆర్ డూయింగ్ రియల్లీ గుడ్ జాబ్. అపోనెంట్లో చూస్తే కనుక అటు ఈవెన్ వాళ్ళు స్పిన్ను ఆడగలిగినటువంటి ఆ నైపుణ్యం ఉన్నటువంటి ఎక్సెప్ట్ స్మిత్ మినహాయిస్తే కనుక స్పిన్ను అంత సాధికారికంగా ఆడగలిగినట్టు. ఆఫ్ కోర్స్ డౌన్ ది ఆర్డర్ మ్యాక్స్వెల్ ఇస్ దేర్, బట్ వాళ్ళిద్దరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మీడియం పేసర్లను తీసుకునే కన్నా కూడా స్పిన్నుని ఎక్కువగా ఆడలేనటువంటి బ్యాటర్లు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి స్పిన్ తోటే మనం దిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సేమ్ ఫార్ములా, 4 స్పిన్నర్లు. ఎనీవే లక్కీలీ హార్దిక్ పాండ్యా ఈస్ డూయింగ్ గుడ్ రియల్లీ విత్ ది న్యూ బాల్. సో అందుకని హార్దిక్ పాండ్యా అలాగే ఉన్నాడు కాబట్టి షమీకి రెస్ట్ ఇచ్చి ఒకవేళ ఏమైనా హర్షిత్ రాణాని తీసుకుంటారేమో. అలాగే కాకపోతే కనుక షమీ అండ్ హర్షిత్ రాణా ఉండాలి అనుకునేట్లయితే కుల్దీప్ యాదవ్ మేబీ రెస్టెడ్. అండ్ ఆస్ట్రేలియా టీంలో ఎక్కువగా ఎవరిని మనం టార్గెట్ చేయాల్సి ఉంటుంది? అఫ్ కోర్స్ ఆస్ట్రేలియా అన్నమంటే మనకి హెడ్. అది ఆల్రెడీ వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్షిప్లో ప్రూవ్ చేశాడు, ఈవెన్ T20 వరల్డ్ కప్లో ప్రూవ్ చేశాడు. ఈవెన్ బోర్డర్ గవాస్కర్ ట్రాఫీలో కూడా మనం ఇదయ్యాము అంటే కనుక ఆ సిరీస్ వాళ్ళకి అప్పచెప్పేసాం మనం అంటే కనుక డిఫెండ్ చేసుకోలేకపోయామంటే కారణం ట్రావెస్ హెడ్. సో కాబట్టి అటు ఇండియాకి సంబంధించి ఆస్ట్రేలియా గురించి మనం మాట్లాడుకునేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా భారత్కి హెడ్ఏక్ ఎవరు అంటే ట్రావెస్ హెడ్డే. మరొకసారి అతన్నే మనం చేయాల్సినటువంటిది. లక్కీకి ఏంటంటే మాథ్యూ షార్ట్ ఈజ్ నాట్ దేర్. సో కాబట్టి షార్ట్ లేడు కాబట్టి ఇంకొక జోడీతోటి అతను దిగాల్సినటువంటిది. ఎంత మటుకు ఆ కాంబినేషన్, ఆ కోఆర్డినేషన్ అనేటువంటిది రెగ్యులర్గా ఆడుతున్నటువంటి ఓపెనర్లు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి వేరుంటుంది. ఒక్కసారిగా ఓపెనర్ మారేటప్పటికి తనకి తను కూడా డౌన్ ది ఆర్డర్ అంటే కొంచెం తగ్గి ఆడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. సో అందుకని హెడ్ ఏ రకంగా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ అటాక్ చేయగలడు అనేటువంటిది చూడాలి. సో ఏదైనా కానీ మొత్తం మీద ట్రావెస్ హెడ్ విల్ బీ ది కీ ప్లేయర్. అండ్ అలాగనే స్మిత్ని ఎప్పుడు ఇండియా అన్న వెంటనే కొంతమంది ఆటగాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా, అంటే మన విరాట్ కోహ్లీ పాకిస్తాన్ అన్న వెంటనే ఏ రకంగా రెచ్చిపోతూ ఉంటాడు.
సో ఆ రకంగా కొంతమంది ఆటగాళ్ళు ఇండియా అన్న వెంటనే రైట్ ఫ్రమ్ యాండీ ఫ్లవర్ నుంచి తీసుకుంటే కూడా అది మనకి ప్రూవ్ అవుతూనే ఉంది. సో స్మిత్ హ్యాస్ ఎ వెరీ గుడ్ రికార్డ్ అగెనిస్ట్ ఇండియా. అందులోనూ స్లో టర్నర్ల మీద ఆడటం అతనికి బాగా తెలుసు. సో సబ్ కాంటినెంటల్ వికెట్ల మీద మంచి స్కోరింగ్ రేట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి స్మిత్. సో వీళ్ళిద్దరూ క్రూషియల్ అవబోతూ ఉన్నారు. అండ్ ఎందుకంటే గత మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ పైన 30 పరుగులకే 3 వికెట్లు వెంటనే కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి ఇండియా. సో అలా జరగకుండా, అది రిపీట్ కాకుండా ఈరోజు ఓపెనర్లు కానీ, ఫస్ట్ డౌన్, సెకండ్ డౌన్ కానీ, మిడిల్ ఆర్డర్ కానీ ఎట్లా ఆడాల్సి ఉంటుంది? సహజంగానే 50 ఓవర్ గేమ్ దాన్ని 3 ఫేసెస్లో చూస్తూ ఉంటాం మనం. 1 to 10 ఫస్ట్ పవర్ ప్లే, ఆ తర్వాత 11 to 40 అండ్ 41 to 50. సో ఈ 3 ఫేసెస్ని చూసినట్లయితే ఇంకా ఫస్ట్ పవర్ ప్లే, ఇఫ్ యూ నెగోషియేట్ ది ఫస్ట్ పవర్ ప్లే వితౌట్ ఎనీ మచ్ డ్యామేజ్, సో కాబట్టి ఆ యాంగిల్లో కనుక లెట్ ఇట్ బి ఓన్లీ 40 runs 45 runs ఆన్ ద బోర్డ్, కానీ వికెట్ కోల్పోకుండా కనుక ఆడేట్లయితే బాగుంటుంది. సో అది దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మిడిల్ ఓవర్స్లో మనం స్ట్రెంగ్తెన్ చేసి యాక్సిలరేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో అదే స్ట్రాటజీతో వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. అయితే ఇంకొక యాంగిల్లో చూడాల్సినటువంటిది, రోహిత్ శర్మ ఈజ్ నాట్ ఇన్ గుడ్ ఫామ్. సో సహజంగానే ఫామ్ని అందుకోవటం కోసం కౌంటర్ అటాకే ఒక బెస్ట్ మెడిసిన్ అనేటువంటిది క్రికెటర్స్ ఫాలో అయ్యేటువంటిది. సో ఈవెన్ అతను ఫస్ట్ 3 మ్యాచెస్లో కూడా, లీగ్ ఫేస్లో కూడా రోహిత్ శర్మ అదే చేసి చూపించాడు. సో ఒక ఎండ్లో రోహిత్ శర్మ కొంచెం కౌంటర్ అటాక్ చేసినా కూడా ప్రత్యర్థి బౌలర్లను డిమోరలైజ్ చేయడం కోసం శుభ్మన్ గిల్ అటాకింగ్ గేమ్ కాకుండా ఒక డిఫెన్సివ్ మోడ్లో కనుక లైక్ రాహుల్ ద్రావిడ్ హౌ హీ ప్లేస్, సో అట్లాంటి గేమ్ కనుక ఆడేట్లయితే ఎట్ ద బెస్ట్ మ్యాక్సిమం ఒక 1 వికెట్ పవర్ ప్లేలో కోల్పోయినా కూడా పర్వాలేదు. బట్ ఇఫ్ ద బోర్డ్ షోస్ 45 runs ఆన్ ద బోర్డ్, సహజంగానే మనం దాన్ని యాక్సలరేట్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే ఈ వికెట్ మీద 270, 275 డెఫినెట్లీ విల్ బీ ఏ ఫైటింగ్ టోటల్. ఈవెన్ గవాస్కర్ కూడా దాన్ని నిన్న అదే చెప్తూ ఉన్నాడు, 270 ఇక్కడ చేస్తే కనుక డెఫినెట్గానే దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అని. సో అది 270 దాకా మనం వెళ్ళాలి అంటే కనుక డెఫినెట్గా పవర్ ప్లేని చాలా జాగ్రత్తగా నెగోషియేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అండ్ ఈరోజు ఇప్పుడు కాసేపట్లో జరిగేటువంటి ఈ టాస్ సంబంధించి ఏ టీంకి, అంటే టాస్ కీలకం కానుందా? టాస్ గెలిచినటువంటి టీము, ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్ చేసినటువంటి భారీ స్కోర్నే 300 చేంజ్ చేసింది ఆస్ట్రేలియా. సో అలాంటిది ఈ రోజు ఏమైనా రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుందా ఇండియా పైన? అఫ్ కోర్స్ ఒక్కటి ఎప్పుడైనా కానీ టాస్ విల్ ప్లే ది మేజర్ రోల్. బహుశా నిన్నంతా కూడా నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత రోహిత్ శర్మ చిత్తు బొమ్మ కూడా ఆడి ఉండొచ్చు కాక టాస్, ఎందుకంటే కంటిన్యూగా 13 times ఓడిపోవటం అనేటువంటిది, టాస్ ఓడిపోవటం అనేటువంటిది ఇట్స్ అఫ్ కోర్స్. ధోనికి ఐపీఎల్లో ఆ చరిత్ర ఉంది అనుకుంటే కనుక ఏకంగా ఐసీసీ ఈవెంట్స్లోనూ బయలాటరల్ సిరీస్లో రోహిత్ శర్మ దాన్ని రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో అందుకని టాస్ గెలిస్తే బాగుంటుంది. కాకపోతే ఏంటి అంటే ఈవెన్ న్యూజిలాండ్తో జరిగినటువంటి మ్యాచ్ని మనం గమనిస్తే కూడా రోగి పాలే ఇచ్చాడు, పాలే తాగాలనుకున్నాడు, వైద్యుడు కూడా పాలే ఇచ్చాడు అనేటువంటి ఒక సేయింగ్ ఉంది మన దగ్గర. సో అట్లాగా ఒకవేళ టాస్ గెలిస్తే కనుక నేను బ్యాటింగ్ చేయాలనుకున్నాను అన్నాడు రోహిత్ శర్మ. లక్కీగా శాంట్నర్ కూడా టాస్ గెలిచినా కూడా మనకి బ్యాటింగ్ ఇచ్చాడు. సో అలాంటిది జరిగేటువంటిది ఉంది. టాస్ గెలిస్తే కనుక డెఫినెట్గానే ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేస్తే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే మామూలుగానే దుబాయ్ వికెట్ జస్ట్ స్లో టర్నర్. సో అట్లాంటిది గేమ్ ప్రోగ్రెస్ అవుతున్న కొద్దీ, అంటే 50 overs గేమ్ అయింది అంటే కనుక యూ మేక్ ఇట్ 3.5 hours అదే వికెట్ మీద గేమ్ అయింది అని. సో కాబట్టి మోర్ దాన్ 3.5 hours అయిన తర్వాత ఇంకా స్లో టర్నర్గా అవుతుంది. లైక్ వరుణ్ చక్రవర్తి ఏ రకంగా దాన్ని క్యాపిటలైజ్ చేసుకున్నాడో మనం చూసాం న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో. సో అందుకని యూ బెటర్ విన్ ద టాస్ అండ్ బ్యాట్ ఫస్ట్. చూడొచ్చు మొత్తానికి అయితే మరికాసేపట్లో జరిగేటువంటి ఇండియా ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరగనున్నటువంటి మ్యాచ్కి సంబంధించి మాత్రం టాస్ కీలకంగా ఉంది. టాస్ విన్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటున్నారు. ఇక ఖచ్చితంగా ఈ సెమీఫైనల్స్లో గెలిచి మాత్రం అటు ఇండియా కూడా ఫైనల్కి వెళ్తుందంటూ కూడా క్రికెట్ అభిమానులు ఒక జోస్ మీద ఉన్నారనే చెప్పవచ్చు.